नमस्ते बच्चों, मैं हूँ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗರ್ಗದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 1ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ कगलीपुराನಲ್ಲಿ हिंदी शिक्षकियागी कार्यनिर्वहिस्ता इದ್ದೀನಿ। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय को लेकर, जो आपको और हम सभी को विचार करने का मौका देता है, सोचने का मौका देता है और हल ढूंढने का मौका देता है, यानी सल्यूशन ढूंढने का मौका देता है। जी हाँ बच्चों, आज का विषय ही कुछ ऐसा है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। चलिए इस विषय को डिस्कस करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? अर्थ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುವು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? क्या क्या हो सकते हैं बेसिक नीड्स? सोचिए ज़रा। जी हाँ, एक एग्जांपल मैं बता दूँ, ठीक है। ಮೈ ತುಂಬ ಒಡವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ನಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? तो फिर बेसिक नीड क्या है? ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಿಸಿಲು, ಚಳಿ, ಗಾಳಿ, ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು। ಹಾಗೆಯೇ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಹವಾ ಭಿ ಬುನಿಯಾದಿ ज़रूरत है। ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ? ಓಕೆ, ಆಹಾರ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ, ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸದೃಢ ದೇಹ ಮೇ ಸದೃಢ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ। ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? और आगे रहने के लिए मकान है कि नहीं? हाँ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಚಳಿ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಮಕಾನ್ ಚಾಹಿಯೇ, ಘರ್ ಚಾಹಿಯೇ। ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನು ಹೇಳಿ? जी हाँ, पानी। आप भी यही सोच रहे थे ना? पानी, पानी भी बुनियादी ज़रूरत है। बट ठहरिए चिल्ड्रन, ನೀರು ಬುನಿಯಾದಿ ज़रूरत, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ पर्पस अल्वा? तो आज हम पानी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाठ का नाम है 8वीं कक्षा के जीवनधात्री वर्षा। ओके, तो पाठ का आशय क्या है? इस पाठ में आप क्या क्या सीखते हैं? इस पाठ का मेन थीम क्या है? पाठ का मेन थीम है पानी के उपयोग और लाभ से ಪರಿಚಿತ होते हैं। ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ನೀರಿನಿಂದ, ಏನೇನು ಲಾಭಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಿದೆ? ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮರಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? बताइए क्यों? ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು। ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ನೋ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ओके, आगे जाएंगे। मैं आपको एक बार पाठ पढ़ के दिखाती हूँ और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं कहाँ पर रुकती हूँ, कहाँ पर पॉज देती हूँ। इन सारे अंशों को ध्यान में रखकर आपको पाठ पढ़ना है। ओके, एक बार पढ़ लूँ? देखिए, पाठ का नाम है जीवनधात्री वर्षा। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक हैं, नदी, नाला, सागर आदि। इन सब का कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है।
इस बाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। चलिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, इनके अर्थ जानने की प्रयास करेंगे। तो पहला शब्द क्या है बच्चों? वर्षा। वर्षा ಅಂದರೆ ಮಳೆ, बारिश, रेन। अर्थ आयता? ओके। दूसरा वर्ड है अनिवार्य। अनिवार्य ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। थर्ड वर्ड है स्रोत। स्रोत इसका अर्थ है ಮೂಲ, ಸೋರ್ಸ್, ರಿಸೋರ್ಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪದ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು। चौथा वर्ड है झील। झील यानी सरोवर, लेक, ಕೆರೆಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಚಿಕ್ಕದು। ओके। तो अगला वर्ड है बूंद यानी हनी, ನೀರಿನ ಹನಿ, ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು। ओके। नेक्स्ट वर्ड है आम तौर पर। ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಜನರಲಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ತೌರ್ ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೈ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ। ಓಕೆ। तो ಏಯ್ತ್ ವರ್ಡ್ ಹೈ ಅಕಾಲ್, ಅಂದರೆ ಕಾಲವಲ್ಲದ ಕಾಲ, ಬರಗಾಲ, ಡ್ರೌಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೈ ಬಾಢ್ ಯಾನಿ ಪ್ರವಾಹ, फ्लड अंता ಹೇಳ್ತೀವಿ। तो नेक्स्ट वर्ड है किसान। किसान किसको नहीं पता? किसान का अर्थ है रैत। ओके। नेक्स्ट वर्ड है सिंचाई, बुवाई। सिंचाई ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ, ಅಂದರೆ ಇರಿಗೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಯಿಸೋದು, ಎಸ್ ಅದೇ ಸಿಂಚಾಯಿ। ಬುವಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಿತ್ತನೆ, ಸೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। अर्थ आयता? तो आगे जाएंगे। प्रमुखांश की ओर। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? कपड़े धोने के लिए ಅಲ್ವಾ? कपड़े धोने के लिए पानी अनिवार्य है। ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? नेक्स्ट है बर्तन मांजने के लिए। पात्रे ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪಾತ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೊಳಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ओके। आगे है खाना पकाने के लिए। ಅಡುಗೆಗೂ ನೀರು ಬೇಕು। और आगे पीने के लिए, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिपीट, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीने के लिए पानी चाहिए, आवश्यक है। और किस चीज़ के लिए? जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए एक बच्चा नहा रहा है ना, तो फिर ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು। ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ನೀರಿಂದ। ओके, आगे जाएंगे। पानी के स्रोत अनेक हैं। स्रोत ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಮೂಲ, ರಿಸೋರ್ಸ್, ಸಂಪತ್ತು। ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್। ಓಕೆ, ನಿಮಗೀಗ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹ್ಯಾಕಿನೈ? ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ರೋತ ಯಾವುದಾಯಿತು, ಮೂಲ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಅಡುಗೆ ಮನೆ। ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಟಿ ವಿ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿಗೂ ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜೈಸೆ ನದಿ, नाला और सागर। अर्थ आयता? सो नदी, नाला और सागर हैं पानी के स्रोत। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬಂತು?
जी हाँ, ಸಹಿ सोचा आपने. ಮಳೆಯಿಂದ ತಾನೇ ನದಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯೋದು, ನಾಲೆಗಳು ಹರಿಯೋದು, ಸಾಗರ ತುಂಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? हाँ, तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं जल चक्र. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ದ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಜಲಚಕ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. तो यहाँ पर है ಜಲಚಕ್ರ. आइए देखते हैं. ನೀರು ಸತತವಾಗಿ ಚಕ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನದಿ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಸಮುದ್ರ ಮುಂತಾದ ಜಲಾಕಾರಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆವಿಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನೀರಾವಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪು ವಾತಾವರಣವು ನೀರಾವಿಯನ್ನು ಪುನಃ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಡಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಘನೀಕರಣ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೋಡಗಳು ಭಾರಗೊಂಡಾಗ ಅವು ಮಳೆ, ಮಂಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈ ನೀರು ಪುನಃ ನದಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜಲಚಕ್ರವು पूर्णगोल्लुवुदु. तो आप समझ गए ना कैसे पानी बादल बनता है, बादल कैसे फिर से पानी बनता है. तो ये था जल चक्र. आगे बढ़े. ओके. भारत में मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं. मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारी वर्षा कराती हैं. जब ये ठंडे से गर्म क्षेत्र की तरफ बहती हैं तो उनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वर्षा होती है. यहाँ पर देखिए बच्चों, इंडिया मैप ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನೀರಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ನೀರಿದೆ. ಸೊ ಈ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ಜಾಗ, ಅಂದರೆ ತಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೋ ನಮಗೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆರ್ದ್ರತೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನಿ ಹವಾएं वर्षा लाती हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ओके, आगे जाएंगे. सर्दी गर्मी की ऋतुओं में आमतौर पर वर्षा कम होती है, इसलिए लोग वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं. ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಬರಬೇಕು, ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ इसलिए लोग किसान लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं. ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೆಲ ಹದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತುತ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಫಸಲು ತೆಗಿತೀರಿ? ಹೌದಲ್ವಾ? तो आगे जाएंगे. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ರೈತ ಕಾಯ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ओके, अगर वर्षा नहीं होती तो क्या हो सकता है? जी हाँ, अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय बैल मरने लगते हैं.
देखिए यहाँ पर ಹೇಗೆ ನೆಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೆಲಗಳು ಇವು. ಸೊ ಇಂಥ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ನೆಲದಲ್ಲಿ आप क्या फसल निकालेंगे? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ನ. ಸೊ ಕಾಲವಲ್ಲದ ಕಾಲ, ಅಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಲವಲ್ಲದ ಕಾಲ, ಡ್ರೌಟ್, ಬರಗಾಲ ಅಂತ. ಬರಗಾಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಗರ್ ज़्यादा ವರ್ಷ हुई तो ನೋಡಿ, जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं. इसको बाढ़ कहते हैं. ತನ್ನ ಕಿನಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ದಂಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे अपना किनारा तोड़कर बाहर पानी बह रही है ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಮನೆನೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರೋದು? ಪ್ರವಾಹದಿಂದ, ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕಷ್ಟ, ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಮಾತು, ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದರೂ ಎಲ್ಲನೂ ಕಷ್ಟನೇ. है कि नहीं बच्चों? ठीक है, आगे जाएंगे. वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಳೆಯ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೀರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಮೋಡದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಮೋಡಗಳು ಏನು ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹನಿಗಳು ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆಯ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಮೂಲ. ಬಟ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಾಗೋ ಮಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬತಾಯೇ ಕ್ಯೂ? ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಳೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಳೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಅಗला क्या है, ವರ್ಷಾ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ವರದಾನ್ ಹೈ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಮಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈತ ತಾನೇ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ತಾನೇ ಬಿತ್ತೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರೈತ? ಸೊ ವರ್ಷಾ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ವರದಾನ್ ಹೈ. नेक्स्ट है, संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है. ಹೌದಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುದ್ದಾದ ಸಾರಂಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯ ಆಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ಪಾನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ है. ओके, आगे चलें. पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता. जैसे नहाना धोना, साफ सफाई और सिंचाई बुआई. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता. और अब आपको पाठ से हटकर थोड़ा इधर आना चाहिए. यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स जो मैंने दिया है, नहाना धोना, साफ सफाई और सिंचाई बुआई. ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ನಹಾನಾ ಧೋನಾ, ಸಿಂಚಾಯಿ ಬುವಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ ಸಫಾಯಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದೇನು? मैं बता दूं? जी हाँ, उनमें कॉमन है मध्य इरुवंतः हाइफन, जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं. ಸೊ ಆ ಹೈಫನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಬ್ದಯುಗ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. अर्थ आयता? आपको ये बात याद में रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके मैं इसके बारे में पूछने वाली हूँ, एक्टिविटी देने वाली हूँ. ओके, सो
ಹೈಫನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದಯುಗ್ಮ ಅಂತ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके, तो इस तरह वर्षा अत्यंत उपयोगी है. ओके, ಸೊ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ನೀರಿಂದ, ಅದು ಮಳೆ ನೀರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿ ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಹಪ್ಪಳ ತಿಂತೀವಿ, ಹೇಗಿನೈ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಬಂದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಭರಣಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? सो इसी तरह क्या हम वर्षा के पानी का संरक्षण करके क्या साल भर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं? चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? जी हाँ, वर्षा के पानी का संरक्षण कैसे करें, यहाँ पर एक मेथड है, आपको दिखाती हूँ. ये रहा वर्षा के पानी का संरक्षण. ओके, देखकर आइए. ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಎಂದರೆ ಮನೆಗಳ ತಾರಸಿ, ಮೈದಾನ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಂತಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನಾಗಿ ಶೇಖರಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ಮಳೆ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯ ತಾರಸಿಯಿಂದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೀರನ್ನು ಈ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಸರಳ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳನೇ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಮಾನವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ನೀರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜರುಗುವ ನೆರೆ ಅವಘಡಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. तो आप समझ गए ना कैसे वर्षा के पानी का संरक्षण करते हैं. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्या है बच्चों आगे? नमूने के अनुसार एक साथ आने वाले शब्दों को लिखिए. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಜೋಡಿ ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ ಬಾರೆ ಮೇ. ಸೊ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು. ನಮೂನಾ ಹೈ ನದಿ ನಾಲಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 100 ಅಂದರೆ ಪಾಠದ ಜೀವನಧಾತ್ರಿ ವರ್ಷ ಪಾಠದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ರೈತಂದು. ಆ ರೈತನ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾರನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು 1 ರಿಂದ 5 ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೋ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ओके, तो नमूना है नदी नाला. तो जीव क्या हो सकता है? यहाँ पर है सफाई, धोना, जंतु, जीवन, बुवाई. ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है? जोड़ना है. जोड़ी पद ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ओके, तो पहला वर्ड है जीव. ಜೀವದ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? यस, जंतु ಇದೆ. तो बन गया जीव जंतु. तो दूसरा वर्ड है साफ. साफ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ? सफाई. राइट, सफाई ಇದೆ. थर्ड वर्ड है नहाना.
ನಹಾನ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಜೋಡಿ ಪದ? ಎಸ್, ಧೋನ ಇದೆ. ನಹಾನ ಧೋನ. ಸಿಂಚಾಯಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿಂಚಾಯಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ? ಬುವಾಯಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಿಂಚಾಯಿ ಬುವಾಯಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಜನ್ ಇದೆ. ಇನ್ಯಾವುದು ಉಳಿತು ಅಲ್ಲಿ? ಜೀವನ್ ಅಲ್ವಾ? ತೋ ಜನ ಜೀವನ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜೋಡಿ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಬ್ದಯುಗ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. तो जीव जंतु, साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुवाई, जन जीवन. अर्थ आयता? ओके, आगे बढ़ेंगे. आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है. ओके, यहाँ पर एक एक प्रश्न के नीचे दो दो विकल्प दिए गए हैं. उनमें से आपको सही उत्तर चुनकर वहाँ पर रिक्त स्थान भरना है. तो पहला वर्ड है जीवन के लिए डैश अनिवार्य है. बच्चों बताइए मुझे, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है या मौज मस्ती? सोचिए और बताइए मुझे. जी हाँ, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है. अर्थात अल्वा नीरू बेके बेको अल्वा. तो दूसरा प्रश्न है मानसून की हवाएं ಡ್ಯಾಶ್ ಲಾತಿ ಹೈ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಿ ಹವಾಯೆ ವರ್ಷಾ ಲಾತಿ ಹೈ ಯಾ ಧೂಪ್ ಲಾತಿ ಹೈ. ಧೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು. तो मानसून की हवाएं क्या लाती हैं? वर्षा या धूप? एग्जैक्टली, मानसून की हवाएं वर्षा लाती हैं. तो थर्ड प्रश्न है वर्षा नहीं होती तो डैश होता है. अकाल या बाढ़. अकाल ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ, ಬಾಢ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ. ವರ್ಷ ನಹಿ ಹೋತಿ ತೋ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರಗಾಲ. ಅಕಾಲ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ವರ್ಷ ನಹಿ ಹೋತಿ ತೋ ಅಕಾಲ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಚೌथा है ಶುದ್ಧ ಜಲ್ ಕಾ ಸ್ರೋತ್ ಡ್ಯಾಶ್ है. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ವರ್ಷ ಯಾ ಸಾಗರ್? जी हाँ, शुद्ध जल का स्रोत है वर्षा. ಮಳೆಯೇ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧವಾದ ರೂಪ. अर्थ आयता? ओके, आगे बढ़ते हैं. गृह कार्य. ओके, यहाँ पर मैं आपको 2 प्रश्न देने जा रही हूँ और इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने अध्यापक को दिखाना है. दिखाएंगे ना? चलिए, पहला प्रश्न है बादल कैसे बनते हैं? जो मैं आपको दिखाई थी ना, जल चक्र, द वाटर साइकल, हाइड्रोजन साइकल. हाँ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. यहाँ पर लिखना है. और दूसरा प्रश्न है वर्षा कब होती है? मानसून के बारे में बताई थी ना मैंने. हाँ, उसी मानसूनी हवाओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है वर्षा कब होती है. ओके, तो नेक्स्ट है एक्टिविटी करना पसंद है आपको? जी हाँ, बताइए. एक्टिविटी में और उस एक्टिविटी में आपको कलरिंग करना पसंद है? परियोजना कार्य में आपको मैं जो एक्टिविटी दे रही हूँ उस एक्टिविटी का नाम है जल चक्र का सुंदर चित्र लिखिए. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಲಚಕ್ರದ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ओके, और उस चित्र के नीचे आपको लिखना है जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं. ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೇ ಇರೋದು, ಜहाँ ವರ್ಷಾ ನಹಿ ವहाँ ಜೀವನ್ ನಹಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಬರೀರಿ, ಜहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं ಅಂತ. और अपने अध्यापक को दिखाइए और शाबाशी पाइए. ओके, ठीक है, फिर मैं आती हूँ अगली बार एक और इंटरेस्टिंग विषय को लेकर. तब तक के लिए धन्यवाद.